Namaskar, this is Menu Chaudhary for Channel NE24. At the heart of a deeply underdeveloped village, ironically designated as a model village, the residents of Pratappur Forest Village have decided to boycott the upcoming Dholai Legislative Assembly by-elections. This decision stems from years of unfulfilled promises and a growing sense of neglect by political representatives at various levels. The village, along with its neighboring Noyagaon Forest Village, is beset by multiple unresolved issues and have significantly impacted the daily lives of its inhabitants. Despite being branded a model village, a term that suggests development and progress, Pratappur Forest Village struggles with basic infrastructural and essential services. The roads are in deplorable state, making transportation difficult and dangerous. The lack of proper roads also hinders the work of ASHA workers who are unable to reach the people they serve, particularly pregnant women who timely needs medical care. Health services in the area are virtually non-existent, and the local healthcare center is ill-equipped and understaffed, further exacerbating the situation. In addition to health issues, the villagers also face severe shortages of basic utilities such as drinking water, electricity, and mobile network connectivity. Access to clean drinking water remains a persistent challenge, and many families relying with unsafe sources for their daily needs. Electricity outages are frequent, and mobile network coverage is either weak or entirely absent, making it difficult for villagers to stay connected with the outside world or access emergency service when needed. The population of these two villages is around 25,000, and despite repeated appeals to local lawmakers, members of parliament and ministers, no meaningful action have been taken to address these pressing issues. Residents of Pratappur and Noyagaon have written petitions, organized meetings, and even lobbied with government officials, but their pleas have fallen on deaf ears. In the face of this neglect, the villagers feel disenfranchised and frustrated. They believe that their votes have been taken for granted during the past elections, only to see little or no improvement in their living conditions afterwards. The lack of response from political leaders have left them disillusioned with the entire electoral process. As a result, the community has decided to take a stand by calling for a boycott of the upcoming election, hoping to send a strong message to those in power that they will no longer support a system that ignores their basic needs and rights. The call for the election boycott was formally made during a press conference where prominent local figures including Shashi Bhushan Das, Noni Gopal Das, Kushum Mohan Das, Sharad Maji and Devashish Kurmi gathered to express their frustration and demand change. The press conference highlighted the dire situation in these villages and the complete lack of attention from the elected representatives. The villagers are determined to make their voices heard, not just in the case of election, but in future elections as well, in the hope that they finally receive the attention and support they desperately need. This protest is not just one election or one village, it symbolizes the larger issue of rural neglect in India, where many villages continue to be deprived of basic infrastructure and services. It also raises questions about the accountability of elected officials and the need for a more transparent and responsive governance system that prioritizes the welfare of all citizens, especially for those living in remote and undeserved areas. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube, and subscribe our channel NE24. আমরা তো আশার কাজ করি আর 18 বছর হয়ে গেছে। আমরা একটা পেশেন্ট লইয়া যাইতে কত অসুবিধা, সাংগীতিক বইয়া নিয়ে আমরা গাড়িতে যাইতে লাগে। ওখানেও যাইতে যাইতে পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। কইবা পেশেন্ট তোমরা মারিয়া লইয়া আইছো না, আমরা কেমনে যেতাম? আমরা তাড়াতাড়ি রাস্তাঘাট নাই, কিচ্ছু নাই। আর ডাক্তার আসলে সবসময় আমরা দূষণ, আমরা কি করতাম? আমরা তো রাস্তাঘাট দিতে পারতাম না, আমরা যতটুকু পারি পেশেন্টের প্রতি দায়িত্ব নেই, কিন্তু অন্য কাজ তো আমরা করতে পারতাম না। তারা এই রাস্তাটা যে দেয় না, রাস্তা না হইলে আমরা পেশেন্ট লিয়ে যাইমু কীরকম? বা যে কোনো মানুষের তো যাতায়াত করবো কীরকম? গাড়ি একটা আনতাম কেন, রাস্তা না থাকলে কীরকম গাড়ি আনতাম? তারা তো খুব তাড়াতাড়ি 108 কোন এখানে তারা তো নিয়ে আইতে পারে, কিন্তু 108 যে আইতো রাস্তা না থাকলে কীরকম আইতো? এই রাস্তাটা কেউ দেখে না। অনেক মানুষ প্রত্যেকবার তো ভুটান লাগি আয় কেন, কিন্তু রাস্তা যে দেয় যেই কারণে মানুষে আসা যাওয়া করতো, এটার কোনো সিস্টেম দেয় না, এটার কোনো ব্যবস্থা করে না। আমরা এখন কীরকম চলতাম আর কীরকম এই দেশের কাজ করতাম, দেশের মেয়ে লোককে সাহায্য করতাম আমরা কীরকম?
রাস্তা তো ডেলিভারি রাস্তার অসুবিধা, অনেক ডেলিভারি মারাও যায়, অনেক ডেলিভারি অনেক কষ্ট হয়, অনেক রাস্তা বাচ্চা কাছেও মারা যায়। কিন্তু পরে দিকে রুশ আমরা দোষ যে আমরা কি করছি, আমরা হয়তো এরার ব্লাড দেখছি না, হয়তো এরার প্রতি আমরা যত্ন নিছি না, বা এরার টাইমে নিছি না। কিন্তু রাস্তার অসুবিধা অনেক পেশেন্টে অনেক নমুনার কষ্ট হয়। আমরা সময় মতো গিয়া পৌঁছাইতে পারি না। রাস্তার অসুবিধায় গাড়ি আইতে পারে না, গাড়ি না হয় আমরা পেশেন্ট লইয়া জায়গা যাইতে পারি না, তার লাগি পেশেন্টের অনেক অসুবিধা। রাস্তার ডেলিভারি জানি অনেক ডেলিভারি রাস্তা, অনেক ডেলিভারি আমরা রাস্তা তো গাড়ি ফোন করলাম, গাড়ি আইলো, এখান থেকে আমরা বাইরে বাড়িতে পেশেন্ট লইয়া বইয়া ইয়ে করিয়া পরে তো আমরা রাস্তা তো হয়ে যায় ডেলিভারি, প্রায় ডেলিভারি আমরা রয়েছে এইরকম রাস্তা। আচ্ছা, আপনাদের স্কুলের নামটা কি? আমাদের স্কুলের নাম 309 প্রতাপপুর এলপি স্কুল, পিএস নাম্বার 28। আচ্ছা, আপনি কি স্কুলের হেডমাস্টার? হ্যাঁ। কি নাম? দীপঙ্কর সাহা। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে আসেন? শিলচর রাঙ্গেরখাড়ি থেকে আসি। যে এত দূর থেকে আসতে আপনাদের এই রাস্তাঘাটের যে সমস্যার জন্য গ্রামবাসীরা বলছেন, আপনাদের কি অসুবিধা হয় না? আমাদের প্রচন্ড অসুবিধা হয়, স্পেশালি বর্ষাকালে যখন এসে মানে গাড়ি বাইকটা একটু ঢুকেই না, হেঁটে আসতে লাগে। অনেক সময় শারীরিকভাবে পরিশ্রান্ত হওয়ার পরেও আমরা মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত হয়ে যাই। এখানে নেটওয়ার্ক নাই, যেহেতু এখানে নেটওয়ার্ক নাই, আমাদের স্কুলের পরে বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রাকশনস আমাদের আসে, সব মানে অনলাইন কাজ এই সেই বিভিন্ন জিনিস করতে লাগে। তার জন্য এখানে থেকে কাজ করাটাও পসিবল না। তো আমাদের বাড়িতেও দায়িত্ব আছে, তার জন্য আমাদের বাইরের থেকে আসতে লাগে। তো আমরা এসে যাই, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু যে জায়গা থেকে রাস্তাটুকু খারাপ, প্রায় 4-4.5 কিলোমিটার রাস্তা মারাত্মক খারাপ, এখানে নর্মাল একজন মানুষের চলাফেরা তো দূর, মানে কেউ চলাফেরা করার মতো থাকে না অবস্থা, হাত পায়ে পচা ধরে যায় এবং আসা যাওয়া খুবই কষ্টকর। এখানে টোটাল স্টুডেন্ট কতজন আছে স্কুলে? আমাদের স্কুলে এই 2024-25 অর্থ বছরে অথবা একাডেমিক ইয়ারে আমাদের এখানে 140 জন ছাত্র। বর্ষার সময় কতজন স্টুডেন্ট হয়? বর্ষার সময় হার্ডলি 30 to 40 স্টুডেন্টস আমাদের এখানে আসতে পারে। এইভাবে মানে 140 স্টুডেন্টের মধ্যে মাত্র 30-40 আসতে পারে। এর মধ্যে অনেক অসুস্থ হয়ে যায়, আসা যাওয়া 2-3 দিন আসা যাওয়া করলে পরে জ্বর টর হয়ে যায়, কারণ সারাদিন কাদায় মানে লিফটে আসতে হয় ওদেরকে। আচ্ছা, এই হলো যে আমাদের প্রবলেম। আর স্কুলে কারেন্ট আছে? স্কুলে আমরা লাস্ট ইলেকশনের আগে কারেন্ট পেয়েছি। আচ্ছা, আপনার গ্রামে কি কি সমস্যা আছে? আমাদের সমস্যা বলতে অনেক সমস্যা, কারণ এই 3-4-4টা গ্রাম ওখানে অনেক পিছিয়ে পড়িয়া আছে। যেমন এই মানে একটা বুট সেন্টার আছে, এই বুট সেন্টারও যেমন এরালি পশ্চিম প্রতাপপুর, নোয়াগাঁও, এই ভূমি তাকিয়া এই সেন্টারও মানুষ আইতে হইলে, বেটি মানুষ আইতে হইলে বর্ষার দিনে যদি পড়ে তাহলে অতটা 1 ফুট 1.5 ফুট খাপড় আটাইয়া বেটিন গাড়ি আইতে লাগে। এই ধরনের সমস্যা আমরা। তারপরে রাস্তার তো কোনো সমস্যা একবারে শেষ উইকানার খোয়ার মানে কথাও নাই, পানীয় জল নাই, বিদ্যুৎও দিয়া দিছে কিন্তু সবে এখনো পাইছে না। কখনো বেজান পিছিয়ে পড়া গ্রাম ওখানে রয়েছে, এরালি, নোয়াগাঁও, হোক মল্লিক সিট, এদিকে আরও খুনা খাসা অনেক রয়েছে, এরা কারেন্টও পাইছে না, জলও পাইছে না, রাস্তাঘাট কিচ্ছু পাইছে না। এখন পর্যন্ত যে হয়েছে সেন্টারও আইতে হইলে তারা অনেক মানে কষ্টে এইখানে ভোট দেয়। ওই যে ভোটের সময়, এখন তো শুকনার সিজন, এই যে এরালির থেকে কয়েকটা মানুষ আইব, এরা ক্যামেরা করিয়া ছাড়িয়া দিব, তারা কতটা গাড়ি এই যে সেন্টারে ভোট দিব। এই সমস্যায় আমরা কত স্থানীয় বিধায়ক, এই বিধায়ক সেই বিধায়ক, অনেক বিধায়ক আইয়া ভোটের সময় আওয়ার পরে কইবা ভোট দেও তোমরা, এই কর্মু সেই কর্মু, হতা করিয়া দিমু। কিন্তু এই সময়ে আওয়ার পরে তারা এমন কি কাজ করে, ভোটটাই নেবার লাগিয়া লালাবাজি করিয়া এই যে বুকা মানুষ সারার এই 3-4টা গ্রামে ঠকাইয়া তারা ভোট লইয়া জায়গা কোনো ধরনের কাজ করে না, শেষ নিকাশও। এই 5টা বছরের ভিতরে যে ভোট গেল 5টা বছরের ভিতরে ছোটো বিধায়ক আমরা দেশ ইয়া যে না, আমরা স্থানীয় যে প্রেসিডেন্ট 5 বছরের মাঝে মাত্র 2 দিন পাইছি প্রতাপপুরের আলির মাঝে, নোয়াগাঁওর মাঝে। এই নোয়াগাঁওয়ের আলি প্রতাপপুর এই মল্লিক সিট 2 দিন 3 দিন মাত্র আইসেন, তাও থান খাজি আইসেন। এই যে কোনো বিধায়ক আইসেন যে আমরা যে গরিব দুঃখীর কোনো সমস্যা দেখার লাগি কেউ আইসে না আজ পর্যন্ত। এই যে আমরা স্থানীয় বিধায়ক, তাই যখন মিনিস্টার, আজ পর্যন্ত 10 বছর গত হয়ে গেছে গিয়া কোনো ধরনের এই বরমতানো আজিয়া কইছেন না যে এই গরিব দুঃখী তোমরা এই দিয়ার হেই দিয়া। এই ধরনের পরিস্থিতি আমরা আছি, আমরা এখানেই আমার শেষ। আচ্ছা, একটা কথা বলি, এখানে বর্ষার সময় কিরকম সমস্যা? বর্ষার সময় সমস্যা বলতে এই যে প্রতাপপুর, পশ্চিম প্রতাপপুর পুরা তার ভিতরে থাকে, ডিলার আমরা প্রতাপপুর, ডিলার আমরা নোয়াগাঁও। কিন্তু নোয়াগাঁও যেতে কত পরিশ্রম এই প্রতাপপুরের মানুষ, আর এরালির মানুষ এখানে আইতে কত পরিশ্রম, নৌকা দিয়ে বুঙ্গা দিয়ে আইয়া তারা ডিলারই নেয়। এছাড়া যে যাতায়াত করতে হইলে কতটা গাড়ি আইতা কইতাম পারতাম না, 1.5-2 ফুট মানুষ গাড়িয়া ফাঁকা পড়া খাইয়া বেটাই সারাইয়া কার থেকে
এই ডিলার ছুটে গেল। আপনার স্থানীয় বিধায়ক আমরা স্থানীয় বিধায়ক তো আসলে আমরা পরিমল শুক্ল বৈদ্য, এখন তো তাই মিনিস্টার, এখন বর্তমানে বিধায়ক কে কইতে পারি। আচ্ছা, বর্তমানে তো এখন ইলেকশন, Election. হ্যাঁ বিধানসভা ইলেকশন, তো আপনারা কি মনে করেন এবার ইলেকশনে কিরকম জনগণরা কাকে চয়েস করছেন? এইবার কর আমরা যে মানে এই আমরা বিজেপি থেকে অমিকান্ত দেবরে আমরা মানে সিলেকশন করলাম, কিন্তু তাই কোনো ধরনের টিকিট না পাওয়ার কারণে আমরা সবাই দুঃখিত। এখন কে কোন জায়গায় ভোট দিবে এটা আমি তো আর কইতে পারি না, কিন্তু আমরা মনোভূত হইছেন ক্যান্ডিডেট আপনার মনোমত না হইছে না।